must think, are we meditating? Are we all doing something to elevate others also, to give realizations to others? Especially women I've seen don't do much of this, which is very bad, because you are the mothers. You have to go all out to give realizations to others. But men are more active that way and women are not. So it works the other way around. Now, on one side, the men are, I think, are active but don't meditate. Women meditate and men do the outside work, sort of a part-time, or you can call it a good labor division, that you meditate at home and we'll go all out. It's not going to work out. So one has to meditate and one has to also go out to spread Sahaja. Both things have to be done. Supposing now you meditate and you don't spread Sahaja, you will never ascend. Because after all, this Kundalini, you see, she's a sensible woman. She's very sensible. She thinks, why should I make her a saint? What is the use? Sahaja Yoga is not individualistic. It's not for one person to become a saint and sit somewhere. It's not like that. It's not meant for one person, for oneself. It's not individualistic. It's a collective happening. I must say that somehow men have been more dynamic, have working it out. The women in Sahaja Yoga are not yet coming up to that level as they should. They have to be more sensible about it and they have to work it out. They can do it, but only trouble is, I think they have certain minor problems about which they are worried. Always I get letters from ladies saying this is wrong, that is wrong, complaining all the time. When I'm so fed up of their letters now that I think they are useless to read them also. So I have to tell you all that it is important that men, because they are dynamic, women should be much more, because they are Shakti and I am a woman. So I find that the men are more sort of active and dynamic about Sahaja Yoga, and I don't know what is the reason why women are not. They can transform so many. They can do so much good to others. They can bring so much love and compassion, because this love and compassion is the quality of a mother, of a woman. And if the women don't have that quality, it's useless to be a woman. All the time, if you are busy about your useless things like fashions or faces and all that, then the time is all wasted. You have a short time now, you got your realization, and you must decide what have you done so far, what have you achieved for so far. Can I guide myself? Have I got the light of the Spirit on my attention so well established and manifested that I can guide myself and guide others later on? First of all, in the Guru principle, it is important that you see to yourself the introspection. Can I be my own Guru? Have I become my own Guru? Now, in your case, your Guru is a mother, a woman. So, it has to be among women that the development of their Guru qualities have to be very well manifested. But it's just the way it is not. For them, they are still the mothers, or they are the wives, or they are Sahaja Yoginis. But they don't realize that you are
also the gurus, because your mother is a guru, because she is a woman, and you have to be also of that quality that people should say, look at this woman, she's such a guru. But still, as I hear from the different leaders, that the ladies are absolutely still very much far away and are very few who can be called as real Sahajoginis. It's a sad thing to hear. Because if you still keep to all these mundane things of womanhood and the drawbacks of womanhood, which has come out of domination maybe because of always they were shown to be something lower. Especially in the Christian religion, they were never regarded as something holy. They have this kind of a diffidence in them that they don't understand that dharma can be established more by women than by men. And the Guru's work is to establish the dharma in the society, in the family, in relationships. All these Gurus which are representing all these great symbols here have done nothing but have established dharma. But first of all, before establishing the dharma, we should watch ourselves. Have we got dharma within ourselves or not? First of all, the quality of a person who has dharma is that he listens to others. He obeys. And this is something has gone wrong with the Western women, I think, that they have forgotten how to listen to others, how to obey others. That's why their children also don't obey them. It just should become innate, Sahaj. You don't have to work it out, but should know. Now I'm a Sahajogini. Every morning you should tell yourself, I'm a Sahajogini. So how far I should go? How should I behave? I should behave. What should be my attitude? All this can be very easily understood if you develop this lotus of wisdom. How does the lotus come out? There is a seed, it sprouts. That's how the wisdom. There is already the seed within you. All of you have got. And now it has started opening because you are realized souls. Allow your wisdom to take over. So, how do you do it? There's one way I would say. Supposing mother had this problem, what she would have done? Very good idea. How she would have dealt with it. You may then say that we don't understand mother's style, so she's full of tricks. Correct, I am. But there's a very simple way of doing it. I surrender it to my wisdom. And the wisdom itself that is in you is active. It will work. This point also we should understand. Then this lotus of your fragrance will improve. And then activity of your wisdom will be that you will take all that is very beautiful. Easily you will get all that is very satisfying, very joyous. It's kind of an activity of this wisdom within you, which thus leads you to people who are extremely nice.
to situations which are very beautiful, where you discover nice things. Or to such beautiful creations that you would never expect to see. It's very, very important to understand that you tell me, Mother, this miracle happened, that miracle happened. It's nothing. It's your own wisdom, your own spirit is working it out. You don't have to do anything. Only thing you have to remember that you are a Sahajogini and your character should be that of a Sahajogini, that your ideas should be that of a Sahajogini. And I have to specially make a very important request to the women that in these modern times, they are the ones who are going to save the world, not the men. They have done their job before. Now it is for you to save with your understanding, with your compassion, with your sacrifices, with your wisdom. And the innate love, not only your children, your husband, your family, but the whole world. It's a very good opportunity for all of you to do your bit. This has been a tremendous experience with some of the very great Sahajoginis we have. Some of them have achieved, really, as you can say, the constant state of bliss. Really, some of them have. In the constant state of bliss. Even if they are coming, immediately I can feel they are coming. The whole atmosphere waits for them. The whole cosmos just in complete respectful attendance is waiting for their arrival. There are women of that quality. And we have to take them as ideals and not the stupid, useless, vain women. We have to take them as something great. This is what I have to tell you, that the potential within you is very great. Sahaja Yoga should not be limited to you or to your children. But the ladies of Sahaja Yoga have to work it out. They have to see that they give that power to their men. If I find any husband weak, I know it's the wife who is a nagger or who is a dominating person or who thinks no end of herself. And if I see a man so powerful, I know there's a woman behind him. It's just like electricity and a light and a lamp. If the electricity is flowing all right, the lamp is burning. Absolutely that. But if you are identified with the stupid vain women, then you are lost. You'll be finished. If you know what I am, if you know what I am saying, and if you try to follow what you have to do, then you will immediately see that Mother is trying to strengthen our roots. Because you are the roots of the trees. You have to give all the nourishment. You have to be motherly, sisterly towards all the other Sahajogis.
not to quarrel, to fight, to say hard things. That's not the job of a woman. Not to argue, but be quiet and watch out. Even if they are catching on certain chakras, you can cleanse them very well as wives. You can work it out secretly. You can do it. Because the problem, though it looks so dangerous and so destructive and shocking, the keys are in the hands of the women of today. They can just solve the problem like that if they decide and understand their glory and their value and do not make themselves cheap, hankering after cheap popularity. If I have been able to nail down this great problem to a very precise source of it, and if you can manage the source, I'm sure we can manage Sahaja Yoga. We can manage the whole world. And the humanity at large is going to be absolutely saved, as that is your desire. May God bless you. మనం కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కూర్చుందామండి. జై శ్రీమాతాజీ అండి. మనము ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా శ్రీమాతాజీ గారి క్లిప్పింగ్స్ ప్లే చేసిన దీంట్లో నిన్న పార్ట్ 1 చూసాము. 4 పాయింట్స్ తెలుసుకున్నాము. ఈరోజు మిగతా పాయింట్స్ గురించి చెప్తున్నారు శ్రీమాతాజీ. ఈరోజు చెప్పిన పాయింట్లో 5th పాయింట్లో, సో వన్ హ్యాస్ టు మెడిటేట్ అండ్ వన్ హ్యాస్ టు ఆల్సో గో అవుట్ టు స్ప్రెడ్ సహజ యోగా అంటున్నారు. అంటే శ్రీ మాతాజీ గారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరూ మెడిటేట్ చేయాలి, మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళు బయటికెళ్ళి సహజ యోగా గురించి స్ప్రెడ్ కూడా చేయాలి. మనము సీరియస్గా మెడిటేషన్ చేస్తున్నామా? స్త్రీలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వాళ్ళు మెడిటేషన్ చేసుకోవడము, వాళ్ళు స్ప్రెడ్డింగ్ చేసుకోవడము చాలా ఇంపార్టెంట్.
వాళ్ళలో ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఇలా నేను ఎంత సీరియస్‌గా నేను మెడిటేషన్ చేసుకుంటున్నాను. ఎంత డెడికేటెడ్‌గా నేను ఉన్నాను సహజ యోగాకి. నేను సహజ యోగా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నానా? రెండింటిని నేను చేయగలుగుతున్నానా? అని మనము ప్రశ్నించుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలి ఇది. ఆడవాళ్ళు నేను ఇంట్లో మెడిటేషన్ చేసుకుంటాను. జనరల్‌గా అలా అనుకుంటారు. మగవాళ్ళు మేము బయటికెళ్ళి మేము సహజయోగ పనిని చేసుకుంటాము. అలా కాదండి. ఇద్దరూ రెండింటిని చేయాలి. మెడిటేషను చేసుకోవాలి. స్ప్రెడ్డింగు చేయాలి అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. ఒకవేళ నేను మెడిటేషన్ చేసుకొని స్ప్రెడ్డింగ్ చేయకుంటే ఏమవుతుంది? అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు మీ ఉద్ధానాన్ని పొందలేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ. సహజయోగ అనేది ఒక పర్సన్‌కి సంబంధించినది కాదు. ఇండివిడ్యుయల్‌గా ఉండేది కాదు. అది సహజ యోగ అనేది సామూహికతకు సంబంధించినది. దానికోసంగానే మీరు ధ్యానం చేసుకుంటూనే ఇతరులకి పంచిపెట్టాలి. అప్పుడే మీకు ఉద్ధానం లభిస్తుంది అని జెప్పి అంటున్నారు. సహజయోగాలో మగవాళ్ళు చాలా డైనమిక్‌గా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. స ఆడవాళ్ళు ఇంకా ఆ లెవెల్‌కి రావటం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఎక్కడ కంపారిజన్ చేయలేదండి. మగవాళ్ళని, ఆడవాళ్ళని కంపారిజన్ చేయలేదు. కానీ చెప్తున్నారు. మగవాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు. ఆడవాళ్ళలో ఏముంది? మీలో ఎలాంటి శక్తి దాగి ఉంది? మీలో ఏ క్వాలిటీస్ మంచిగున్నాయి? మీరు ఎంత పొటెన్షియల్ కలిగి ఉన్నారు. ఆ పొటెన్షియల్‌ని అంటే సామర్థ్యాన్ని మీలో ఇంతవరకు సామర్థ్యం ఉంది. ఒక తల్లి మాత్రమే చెప్పగలదండి. ఒక గురువు మాత్రమే చెప్పగలడు. నీలో ఇది ఉంది. ఈ సామర్థ్యం ఉంది. ఇది రీచ్ కావట్లేదు నువ్వు. నువ్వు పని చేస్తే కన్నా రీచ్ అవుతావు అని చెప్పని శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. ఆ లెవెల్‌కి ఎందుకు రీచ్ కావట్లేదు అని చెప్పని చూస్తే, ఆడవాళ్ళు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్‌కి వరీ అవుతున్నారు. వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా డైనమిక్‌గా ఉండాలి. ఎందుకంటే, మీ తల్లి ఒక గురువు, ఒక స్త్రీ, మీరు ఒక శక్తి. సో, దానికోసమే మీలో ఆ శక్తి ఉంది అని అంటున్నారు. ఆడవాళ్ళకి చాలా మందిని మార్చగలిగే శక్తి ఉంది. వాళ్ళకు చాలా మంచి పనులు చేయగలిగే శక్తి కూడా ఉంది. హ్మ్. వాళ్ళలో ప్రేమ, కరుణ కలిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే ప్రేమ, కరుణ అనే గుణాలు తల్లి యొక్క గుణాలు అని అంటున్నారండి శ్రీ మాతాజీ. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్‌కి వస్తున్నారు. ధర్మ కెన్ బి సిక్స్త్ పాయింట్. ధర్మ కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ మోర్ బై వుమెన్ థాన్ బై మెన్. ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక ధర్మము అనేది మనం ధర్మము అని అంటేనే గురువు అంటని ఒక మేల్ పర్సన్‌ని చూసుకుంటాం. అలా కాకుండా శ్రీ మాతాజీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ధర్మాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే దాంట్లో ఆడవాళ్ళే ఎక్కువ ధర్మాన్ని చెయ్యగలరు. ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలరు. మగవాళ్ళు ఎంత చేయగలరో దానికన్నా ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా చేయగలరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ధర్మము అని చెప్తూనే గురుతత్వం వస్తుందండి. సో, గురుతత్వం అంటేనే ఆత్మ పరిశీలన. సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్. ఈ సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్‌లో మనము ప్రశ్నించుకోవాల్సిన క్వెషన్స్ ఏమంటే, నేను నా స్వగురువు నేనా? నేను నా స్వగురు తత్వాన్ని పొందగలిగానా? ఒక్కసారి మనమల్ని ప్రశ్నించుకోవాలి. ఎప్పుడు ప్రశ్నించుకుంటామో, అలా ఆ ఒక్క గురుతత్వం అనేది యాక్ట్ అయ్యేది మొదలవుతుంది. ఇంకో మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సింది, నేను నన్ను గైడ్ చేసుకోగలనా? స్వగురువునేనా అనంటే ఒక్కోసారి అర్థం కూడా కాదు. ఏమి గురుతత్వం అంటే ఏమి? ఏం చేసుకోవాలి? ఏముండాలి నాలో? అనే క్వెషన్ వస్తే శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా చెప్తున్నారు. నన్ను నేను గైడ్ చేసుకోగలనా? నా ఆత్మ యొక్క కాంతిని, లైట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్‌ని నేను పొందగలిగానా? నన్ను నేను గైడ్ చేసుకుంటూనే వేరే వాళ్ళకి నేను ఉపయోగపడగలనా? గైడ్ చేయగలనా? ఇలా మనమల్ని ప్రశ్నించుకోమంటున్నారు.
మనం ఎప్పుడు ప్రశ్నించుకుంటామో మనకి ఆన్సర్ ఇమ్మీడియేట్‌గా దొరికిపోతుంది. మనం సహజయోగాలో, మెడిటేషన్‌లో, శ్రీ మాతాజీ గారి కనెక్షన్‌లో, జ్ఞానంలో ఎంతవరకు మనం ఉన్నాము అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. గురుతత్వంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినది ఆత్మ పరిశీలన. ఇక్కడ మీరు మీ కేస్‌లో మీ గురువు ఒక తల్లి, ఒక స్త్రీ. అందువలన ఆడవాళ్ళలో గురుతత్వము చాలా బాగా అభివ్యక్తీకరించబడుతుంది అని అంటున్నారు. స్త్రీలు వాళ్ళని వాళ్ళు ఒక తల్లిగా, లేకుంటే ఒక భార్యగా, ఇంకా లేదు అంటే ఒక సహజయోగినిగా మాత్రమే గుర్తించగలుగుతున్నారు. వాళ్ళు వాళ్ళని ఒక గురువుగా కూడా గుర్తించగలగాలి అని అంటున్నారండి శ్రీమాతాజీ. చూడండి ఈ పాయింట్. ఆడవాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు ఒక గురువుగా కూడా గుర్తించగలగాలి. జనరల్‌గా ఒక స్త్రీ అంటేనే మనం ఒక తల్లి అంటాము, భార్య అంటాము, సోదరి అంటాము, మనం సహోద్యోగిని అని చెప్పుకుంటాం. అలాగే కాకుండా మనము ఒక గురువు అని కూడా గుర్తించగలగాలి. తల్లి యొక్క గుణాలను మీరు కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. స్త్రీలలో చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే రియల్ సహజయోగినీస్‌గా కాగలుగుతున్నారు. ఒక రియల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌గా, సహజయోగినిగా కావడానికి ఆడవాళ్ళలో కొద్దిమంది మాత్రమే కృషి చేస్తున్నారు. కొద్దిమంది మాత్రమే ఆ యొక్క భాగ్యాన్ని పొందగలుగుతున్నారు. అలా లేదు. అందరి స్త్రీలు ఆ పొటెన్షియల్‌ని కలిగి ఉన్నారు. ఆ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళలో. అందరూ ఆ విధంగా వర్క్ చేస్తే, ఆ విధంగా పాటుపడితే, మీరు తప్పకుండా ఒక రియల్ సహజయోగినిగా కావడానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇలా కొద్ది మంది మాత్రమే కాగలుగుతున్నారు అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయము అని అంటున్నారండి శ్రీ మాతాజీ. ధర్మం అనేది మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళ ద్వారానే ఎక్కువ ఎస్టాబ్లిష్ కాగలదు. మరియు గురువు యొక్క పని ధర్మాన్ని స్థాపన చేయడమే. అంటే గురువు యొక్క పని ఒక ఫ్యామిలీలో కానీ, సమాజంలో కానీ, మానవ సంబంధాలలో కానీ ఈ ధర్మాన్ని స్థాపన చేయడమే అని అంటున్నారు. ఈ ధర్మ స్థాపన చేసే పని ముందు మనమల్ని మనము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. నాలో ధర్మ స్థాపన జరిగిందా అని తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ నాలో ధర్మ స్థాపన జరిగింటే, అంటే గురుతత్వం అనేది నాలో అవేకనైంటే, నాలో క్వాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అనే క్వెషన్‌కి శ్రీ మాతాజీ గారు ఫస్ట్ మీరు ఎదుటి వారు చెప్తున్నది వినగలుగుతారు. లేదంటే మీరు వినలేరు. మధ్యలో మీరు కంటిన్యూ చేస్తారు. మీరొచ్చి మాట్లాడతారు. అలా కాకుండా ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పేది మీరు వినగలుగుతున్నారా? ఎదుటి వారి పట్ల విధేయతను కలిగి ఉన్నారా? అంటే మీరు ఎదుటి వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారా? వాళ్ళు ఎలా అన్నా మాట్లాడని, ఏ విధమైన క్వెషన్ అన్నా అడగని, ఏ విధమైన అభిప్రాయంతో అన్నా ఉన్ని, వాళ్ళను మీరు విధేయతతో స్వీకరిస్తున్నారా? ఈ 2 పాయింట్లు మనలో ఉంటే మనలో గురుతత్వము అవేకనైనట్లే అని అంటున్నారండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ చెప్తారు. సెవెంత్ పాయింటు డెవలప్ దిస్ లోటస్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అని అంటున్నారండి. విజ్డమ్ అనేది ఒక, ఒక గొప్ప వరమండి. సహజ యోగాలోకొచ్చిన తర్వాత, ఆత్మ సాక్షాత్కారమైన తర్వాత, విజ్డమ్ శ్రీ గణేషుని యొక్క క్వాలిటీ మన మూలాధార చక్రాలో కూడా మూలాధార చక్రలో ఉంటుంది. మనం అడుగుతాం శ్రీ మాతాజీని, గణేషుని యొక్క విజ్డమ్‌ని మాకు ప్రసాదించండి శ్రీ మాతాజీ. విజ్డమ్ అంటే సత్ వివేక బుద్ధి. దీని గురించి శ్రీ మాతాజీ బహు సుందరంగా వివరించినారండి మిగతా ప్రవచనాల్లో. సద్వివేక బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పనేసి. ప్రతి మార్నింగ్ లేస్తూనే మనము నేను ఒక సహజ యోగినిని అని చెప్పుకోవాలంటండి. నేను ఒక సహజ యోగినిని. నా ప్రవర్తన ఒక సహజయోగిని ఎలా ప్రవర్తించాలో, అలాంటి ప్రవర్తనని నాకు ప్రసాదించండి శ్రీ మాతాజీ అని చెప్పి ప్రతిరోజు మనం నిద్రలేస్తూనే, మార్నింగ్ నిద్రలేస్తూనే శ్రీ మాతాజీతో చెప్పుకోవాలంట. ఎప్పుడైతే మనం అలా చెప్పుకుంటామో,
మనలో ఉన్న సత్ వివేక బుద్ధి అనే కమలము వికసిస్తుందంటండి. ఆ వికసించిన కమలము ఫ్రాగ్రెన్స్‌ని అంటే ఆ యొక్క సువాసనలని వెదజల్లుతుందంట. వివిధ రూపాల్లో వెదజల్లుతుంది. అంటే వివిధ అంటే మన క్వాలిటీస్‌లో మనకి కనపడుతుంది. అరే! చూడు ఇక్కడ ఇలా వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. ఇలా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. ఇంత క్రియేటివ్‌గా వస్తోంది. నేనేం చెయ్యకుండానే ఆటోమేటిక్‌గా వర్క్ అవుతోంది ఇది అని. మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆ వివేకము అనే కమలం యొక్క ఫ్రాగ్రెన్స్‌ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మనకి చాలా పరిస్థితులు వస్తుంటాయి. మనకి అర్థం కాదు. ఇంట్లో ఒక్కొక్కసారి కానీ, బయటికి కానీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. దానికి శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా సొల్యూషన్ ఇచ్చారు. మీకు తెలియని టైంలో ఒక్కసారి శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ సిట్యుయేషన్‌లో ఉంటే, ఈ సందర్భంలో ఉంటే, శ్రీ మాతాజీ గారు ఏం చేస్తారు అని ఒక్కసారి మీరు అనుకోండి. శ్రీ మాతాజీ గారు చాలా ట్రిక్స్ ప్లేస్ చేసి, చాలా వివిధ రకాలుగా తన పని సుగమంగా అయిపోజేస్తారు. మనం అలా చేయలేము. అది కరెక్టే కదండీ! శ్రీ మాతాజీ గారు ఆదిశక్తి. సో, అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? శ్రీ మాతాజీ మీ యొక్క విజ్డమ్‌కి నేను ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని సమర్పిస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే మనం అలా చెప్పుకుంటామో, ఎప్పుడైతే శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క విజ్డానికి మనము అర్థం కాని మన ప్రాబ్లమ్స్‌ని మనం సమర్పించుకుంటామో, ఆటోమేటిక్‌గా అది వర్క్ అవుతుంది అని అంటున్నారు శ్రీ మాతాజీ గారు. ఒకటే ఒకటి మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, నేను ఒక సహజయోగినిగా ఉండాలి. నా ప్రవర్తన ఒక సహజయోగినికి ఎలాంటి ప్రవర్తన అయితే ఉండాలో, ఎలాంటి ప్రవర్తనని కలిగి ఉండాలో, అలాంటి ప్రవర్తన నేను కలిగి ఉండాలి అని మనము అనుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు శ్రీనాథ్. నెక్స్ట్ ఎయిత్ పాయింట్ అండి. ద కీస్ ఆర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ వుమెన్ టుడే అని అంటున్నారు. చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. చాలా పెద్ద వర్డ్ చెప్తున్నారండి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ. శ్రీ మాతాజీ గారు స్పెషల్‌గా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయాన్ని స్త్రీలతో ఇలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ మోడర్న్ టైమ్స్‌లో ప్రపంచాన్ని రక్షించగలిగిన వాళ్ళు స్త్రీలే. పురుషులు కాదు. వాళ్ళు వాళ్ళ పనిని ముందే చేసేసారు. పురుషులు ఏం పని చేయాలనో, ఎలాంటి మార్పు, చేర్పు తీసుకురావాలనో అవంతా వాళ్ళు ముందు చేసేసారు. ఇప్పుడు స్త్రీల యొక్క టైము. ఇది మీ వంతు. మీ యొక్క అర్థం చేసుకునే స్వభావంతో, కరుణతో, ప్రేమతో, మీ త్యాగ బుద్ధితో, సత్ వివేక బుద్ధితో ఈ ప్రపంచాన్ని రక్షించగలిగిన శక్తి మీకుంది అని అంటున్నారు. ఇది అగైన్ ఒక్కరితో, ఇద్దరితో, ముగ్గురితో అయ్యే పని కాదండి. సామూహికతతో కావలసిన పని. స్త్రీలు సామూహికంగా ఎదగాలి. సామూహికత అంటే మరి స్త్రీలు సెపరేట్, పురుషులు సెపరేట్ కాదండి. స్త్రీలలో ఆ ఎదుగుదల తక్కువుంది కాబట్టి, స్త్రీలు ఇంకా ఎక్కువ వర్క్ చేయాలి. వాళ్ళలో ఆ సామర్థ్యం ఉంది. వాళ్ళే ఈ పనికి సమర్థులు. వాళ్ళే ఈ పని చేయాలి అని అంటున్నారు శ్రీ మాతాజీ. కొంతమంది సహజయోగినులు ఉన్నారంటండి. కాన్స్టెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ బ్లిస్ అనే స్టేట్‌లో ఉంటారంటండి. అంటే సమతుల్యతా స్థితిలో ప్రతి ఒక్క క్షణము సమతుల్యతా స్థితిలో ఆనంద వైఖరిలో ఉంటారంటండి. అలాంటి సహజయోగినులు ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే అలాంటి సహజయోగినులు వస్తుంటారో శ్రీ మాతాజీ గారికి తెలిసిపోతుందంట. ఓహ్! ఈ సహజయోగిని వస్తోంది అని చెప్పని. మొత్తం వాతావరణము వాళ్ళ రాక కోసం ఎదురు చూస్తుందంట. మొత్తం తారా మండలమే కాస్మాస్ అంటారు. తారా మండలమే సంపూర్ణమైన గౌరవంతో వాళ్ళ రాక కోసం వెయిట్ చేస్తుందంట. చూడండి ఎంతటి ప్రాముఖ్యత. అబ్బా! అనిపిస్తుంది కదండీ! దీనికోసమైనా మన స్త్రీలమందరము పాటుపడాలండి. కష్టపడాలి. కష్టపడాలంటే ఏదో ఫిజికల్‌గా కాదు. ధ్యానం చెయ్యాలి. కూర్చోవాలి. దృఢ నిశ్చయం చేసుకోవాలి. శ్రీ మాతాజీ నేను ఎదగాలి. నేను ఒక రియల్ సహజయోగినిగా కావాలి
అలా కావాలంటే నేను ఏం చేయాలో నాతో చేపించండి శ్రీమాతాజీ. ఒక గురువుగా, నా తల్లిగా నన్ను నడిపించండి శ్రీమాతాజీ అని మనం దృఢంగా మన హృదయంలో శ్రీ మాతాజీతో ప్రార్థన చేసుకోవాలండి. అలాంటి గుణం కలిగిన స్త్రీలు, అలాంటి వాళ్ళని మీరు ఉదాహరణగా తీసుకోవాలి. ఏదో బయట కనిపించే ఫ్యాషన్స్‌తో కానీ, వేరే ఏదో ఒక బయట మనకు దొరికే గౌరవాలతో గానీ, దాంట్లతో పోటీ పడొద్దండి. ఎలాంటి ఆడవాళ్ళైతే ఆ కాన్స్టెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ బ్లిస్‌ని పొందగలిగారో, అలాంటి వాళ్ళని ఉదాహరణగా తీసుకోండి. అలా ఎదగాలి నేను అని చూడండి. ఎప్పుడైతే మన ఇచ్చ ఆ సైడ్‌కుంటుందో, ఆటోమేటిక్‌గా మనకి శ్రీ మాతాజీ సర్వం అనుకూలం చేస్తారండి. ఇదో నీకిక్కడున్నారు చూడు, ఇలా ఉన్నారు చూడు, వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు చూడు. అన్నీ ఆటోమేటిక్‌గా పాన్స్ ఎలా ఇదొస్తాయో, ఆటోమేటిక్‌గా మనకి అనుకూలం చేసి ఇచ్చేస్తారండి. ఆ ఒక్క శుద్ధ ఇచ్చ, ఆ ఒక్క స్వతంత్రము అనే దాన్ని దీన్ని మనం సమర్పించాలి శ్రీ మాతాజీ. మీ అందరిలో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. మీ అందరిలో అలాంటి పొటెన్షియల్ ఉంది. ఆ స్టేజ్‌కి మీరు వెళ్ళగలిగిన పొటెన్షియలు మీ అందరి స్త్రీలలో ఉంది. ఒక్కరిలో వీళ్ళలో ఉంది, వాళ్ళలో ఉంది అనేది కాదు. అందరిలోనూ ఉంది. అలాంటి దాని కోసము మీరు వర్క్ చేయాలి అని అంటున్నారు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇంకొకటి చెప్తున్నారండి. నేనంటే ఏమో తెలిస్తే అంటే శ్రీ మాతాజీ గారంటే ఏమో తెలిస్తే, నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకొనగలిగితే మీకు క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. శ్రీ మాతాజీ నా యొక్క రూట్స్‌ని బలంగా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ మనమల్ని ఇన్ని పాయింట్స్ చెప్పింది. నిన్న చెప్పిన పాయింట్స్, ఈరోజు చెప్పిన పాయింట్స్, సమాజంలో మనకున్న పరిస్థితి ఇవన్నీ చూపించి తక్కువ చేయడానికి కాదు. శ్రీ మాతాజీ నా యొక్క రూట్స్‌ని బలంగా చేయడానికి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే మన వేర్లు బలంగా అయితాయో, చెట్టు బలంగా అవుతుందండి. వృక్షము వృక్షం అవుతుంది. వృక్షము మహావృక్షం అవుతుంది. సో, అదే కాకుండా స్త్రీలు మీరు వేర్ల వంటి వాళ్ళు. ఒక్క చెట్టుకే కాదండి. చాలా చెట్లకి మీరు వేర్ల వంటి వాళ్ళు. ఆ యొక్క చెట్టుకి నరిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే మీతోనే సాధ్యము అని అంటున్నారు శ్రీ మాతాజీ. మీరు తల్లిగా, సహోదరిగా ఉండాలి. అందరికీ తల్లిగా, సహోదరిగా ఉండి మీరు ధర్మాన్ని స్థాపన చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రాబ్లము చాలా డేంజరస్‌గా, వినాశకారిగా, షాకింగ్. అమ్మో! ఇంతటి ప్రాబ్లమ్ ప్రపంచంలో ఉందా అని కనిపించినప్పటికీ, ఆ యొక్క ప్రాబ్లాన్ని సాల్వ్ చేయగలిగిన తాళం చెవులు అంటే కీస్ ఆడవాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నాయంటండి. ఒక్కరిద్దరిలో కాదండి. ఆడవాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నాయంట. ఈ ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటే ఈ ప్రాబ్లాన్ని మేము సాల్వ్ చెయ్యాలి అని నిర్ణయించుకొని, వాళ్ళ శక్తిని, వాళ్ళ పొటెన్షియల్ పవర్‌ని గుర్తించగలిగితే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ జస్ట్ ఇలా సాల్వ్ చేసేయగలరు వాళ్ళు. అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారండి. ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్, హస్బెండ్‌తో ప్రాబ్లమ్స్. ప్రాబ్లమే లేదు. వాళ్ళకి క్యాచ్‌లున్నాయా? ఆ! ఉన్నాయి. క్యాచెస్ ఉన్నాయి. ఓహ్! దాన్లని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మీకు తెలుసు. సీక్రెట్‌గా వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం గూడా లేదు. సీక్రెట్‌గా వాళ్ళ క్యాచెస్ వెళ్ళిపోతుంటాయి. మళ్ళీ నార్మల్‌గా అయిపోతుంటారు. ఎలాంటి ప్రాబ్లమొచ్చినా ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లమొచ్చినా మనం ఏ విధంగానూ షేక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. శ్రీ మాతాజీ గారున్నారండి మనకు అండగా, ఆధారంగా. సర్వము అయి శ్రీ మాతాజీ గారు. ఆ తల్లి పాదపద్మాలకి, ఆ తల్లి అందరిని, అందరి స్త్రీలని ఆశీర్వదిస్తున్నారండి. ఈ ఆశీర్వాదం యొక్క ఫలాన్ని మనలో ఇమడ్చుకుందాం. అర్థం చేసుకుందాం. ఎంతటి
మన ఎంతటి కార్యము మన మీద ఉంది, మన ముందు ఉంది. ఆ కార్యాన్ని చేయగలగాలి అనంటే మనం ఎలా కావాలి? అమ్మా! ప్రతి అడుగడుగున ఆ తల్లికి అమ్మా! నడిపించండి. మమ్మల్నందరినీ నడిపించండి శ్రీమాత. మీరు ఏ విధంగా అయితే ఆడవాళ్ళు ఎదగాలి అనంటున్నారో, డైనమిక్‌గా కావాలంటున్నారో, ధర్మస్థాపన చేయాలి అనంటున్నారో, వారి యొక్క విజ్డమ్ ఒక కమలమై ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ వెదజల్లాలి అనంటున్నారో, అలాంటి అన్ని గుణాలని మాలో జాగృతి చేయండి శ్రీమాతాజీ అని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేసుకొని కొద్దిసేపు ధ్యానంలో కూర్చుందామండి.